ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں میں ذریعہ معاش نہ ہونے کے برابر تھا۔ لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کرتے تھے، مگر گاؤں کے عام لوگوں کے پاس جتنی زمین ان کے حصے میں تھی، اس سے زیادہ زمین لوگوں کی ضروریات اور زندگی پوری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین پر گاؤں کے چودھری اور وڈیروں کا قبضہ تھا۔ وہ اس زمین پر گاؤں کے کسانوں سے بہت ہی کم تنخواہ پر کھیتی باڑی کروایا کرتے تھے، کیونکہ گاؤں میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ کوئی زمین خرید کر اس پر کھیتی باڑی کر کے اپنا گھر چلا سکیں۔ اس لیے وہ گاؤں کے چودھریوں اور وڈیروں کی زمین پر کام کرنے پر مجبور تھے۔ میں بھی گاؤں کا ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس کے پاس اپنی زمین کھیتی باڑی کرنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ میں گاؤں کے وڈیروں کی زمین پر کام کیا کرتا تھا، مگر وہ جان توڑ محنت کے بعد چند روپے ہی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں اب اپنی غربت سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی غربت کو مٹانے کے لیے شہر جانے کا سوچا۔ شہر جانا اس قدر آسان نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ شہر میں کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ میرے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی موجود نہیں تھا جس کی بدولت مجھے شہر میں جدوجہد کر کے گاؤں کے وڈیروں سے تلسس سے نکل کر میں شہر آ گیا۔ شہر آتے ساتھ ہی مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش آیا۔ میں نے اس کا حل یوں نکالا کہ دن رات مزدوری کی تلاش میں پھرتا اور رات ہوتے ہی کسی خالی عمارت کے نیچے اپنا ڈیرا ڈال لیتا۔ اس طرح سے کچھ دن پریشانی سے گزر گئے اور مجھے کہیں بھی کوئی مزدوری نہ ملی۔ جب در در پھر کے مجھے کوئی نوکری نہ ملی تو مجبوراً مجھے واپس آنا پڑ گیا۔ جس دن میں واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا، اسی دن مجھے ایک عمارت میں اینٹیں اٹھانے کی مزدوری مل گئی۔ میں نے یہ کام بہت خوشی اور قبول سے کیا، کیونکہ گاؤں جا کر کڑویوں کے جوتے کھانے سے تو اچھا تھا کہ میں شہر میں ہی روکی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ کئی دن مجھے اسی عمارت میں کام کرتے گزر گئے۔ میں اب اسی عمارت کے نیچے سونے لگا تھا، مگر ایک طرح سے اس زندگی سے بھی تنگ آنے لگا تھا۔ ٹھیکیدار بھی مجھے بہت کم مزدوری دیا کرتا تھا، جس سے میرا اتنے بڑے شہر میں گزارا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ انہی دنوں میری ملاقات ایک شمن نامی آدمی سے ہوگی، اور اب جلدی اس سلسلے میں یہ ملاقاتیں دوستی میں بدلنے لگی، اور اب میں بلا جھجک اس کے گھر میں بھی جانے لگا تھا۔ شمع ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا، مگر اس کا یہ کام بھی اتنا نہیں چلتا تھا۔ جس حساب سے اس کا پہناوا تھا وہ بہت ہی پیسے والا لگتا تھا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ اور امیری دیکھ کر میرے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کے پاس اس قدر پیسہ کیسے آ سکتا ہے کہ میری اس سے دوستی کرنے کی کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لے تاکہ میں بھی اپنی زندگی اچھے سے گزار سکوں۔ مگر اس نے ابھی تک مجھے اپنے کاروبار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی تھی، سوائے اس کے کہ وہ ٹھیکیدار ہے اور مزدوروں کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے شامل کرتا ہے، مگر اس کی توجہ ٹھیکیداری کے کام کی طرف نہیں تھی، اور اسی بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آخرکار میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ وہ ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی بدولت وہ اتنے عیش و عشرت سے بڑی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس نے مجھے جو کام بتایا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیوں اور عورتوں کو نوکری دلوانے کے بہانے کوٹھے پر لا کر فروخت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پیسہ بارش کی طرح برس رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیرت میں پڑ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اس کام میں اس قدر پیسہ ہے، وہ اپنی زندگی اتنے آرام سے گزار رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی نائش کی۔ اس کی پیشکش سن کر تو میں پکار گیا تھا اور ہمانوں کی مند اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ابھی میں اس کی بات کو ہضم ہی نہیں کر پایا تھا کہ وہ یہ غیر قانونی کام کرتا ہے، اوپر سے اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش کر دی تھی، تو میرا پریشان ہونا تو بنتا ہی تھا۔ میں نے اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ میں بھی اپنی غربت سے تنگ تھا، مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے خرچہ بھیجنا ہوتا تھا۔ گاؤں میں میرے بیوی بچے میرے پیسے بھیجنے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں میں اپنے حالات سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی، اور اگلے دن میں نے بجال دل کے ساتھ کام پر روانہ ہو گیا۔ پورا دن دوست کی اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے وقت میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے میرے فیصلے کے مطابق مجھ سے پوچھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے کام کے ساتھ شامل ہونے کی بھی حامی بھر لی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلے دن وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوٹھے پر لے گیا۔ دن کا وقت تھا، پورے کوٹھے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اشمن نے لے جا کر مجھے ایک چپے مالکن سے ملوایا جو لڑکیاں خریدنے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک میرا بغور جائزہ لیا۔ اشمن سے بھی پوچھا کہ کیا یہ کام کر سکتا ہو، تو اشمن نے فوراً حامی بھر لی اور اس عورت کو میری ضمانت بھی دے دی کہ میں اس کے ساتھ یہ کام کرنے میں شامل ہوں۔ تو اس عورت نے مجھے کہا کہ اسے لڑکیوں کی ضرورت ہے، تو میں اس کے لیے چند لڑکیوں کا انتظام کر دوں۔
میں نے اس بات پر حامی بھر لی اور حشمت کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ جب ہم حشمت کے گھر پہنچے تو حشمت نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ میں گاؤں کی لڑکیوں کو اچھی نوکری کا جھانسا دے کر شہر لے کر آؤں گا۔ شہر لے کر آتا ہوں اور یہاں آ کر بیچ دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اسی عورت کا کام کیا کرتا تھا۔ تو میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اس نے مجھے ایک گاؤں کا پتہ دیا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے مجھے پتہ دے کر اس گاؤں کی جانب روانہ کر دیا۔ حشمت ایک منظم گروہ کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کا اب مجھے اندازہ ہوا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں ایسے کئی آدمی موجود تھے اور وہاں وہ پورا گروہ کام کر رہا تھا، بلکہ آس پاس کے گاؤں اور علاقوں میں بھی وہی گروہ کام سر انجام دے رہا تھا اور اپنا کام بخوبی اور عمدی سے انجام دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹھیکیدار سے بات کر کے چند دن کی چھٹی بات کی۔ ٹھیکیدار مجھے چھٹی دینے پر بہت پیشکش کر رہا تھا، تو مجبوراً مجھے وہ نوکری چھوڑنی پڑی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا ضمیر مجھے ڈنگ مارتا رہا اور میرے اندر سے چیخ چیخ کر یہ آواز آتی رہی کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، مگر میں اپنے ضمیر کا ٹھپک دبک کر صلاح دیتا۔ راستے بھر میں کشمکش کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ جب اس گاؤں میں پہنچا تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ بس سے اتر کر میں نے اطراف میں نگاہیں دڑائی تو ہر جگہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا وجود بھی اسی اندھیرے کا حصہ معلوم ہوا۔ میں مرے ہوئے قدموں سے بس سٹینڈ سے نکل کر گاؤں جانے والی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ اسی گاؤں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، ایسے مجھے دور کھیتوں میں ڈوبتا سورج بھی آنکھوں کو گولا معلوم ہو رہا تھا۔ میں بوجھے دل کے ساتھ آس پاس نظریں دراتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ اسی سنام مجھے ایک ٹانگے والا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے روک کر گاؤں جانے والی سڑک پر چلنے سے اندازہ چیخ چیخ کر یہ آواز آتی رہی۔ میں نے اسے روک کر گاؤں جانے والی سڑک پر چلنے کو کہا اور خاموشی سے طے کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے بھر میں بالکل خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ تنگ دستی سے مجبور ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں اور ساتھ ہی اس نے مجھے اپنا مہمان بنانے کی بھی پیشکش کر دی، کیونکہ شہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کو ایک اسرار ہوتا ہے کہ وہ لوگ واپس جاتے ہوئے کچھ پیسے ان کو دے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مزید بولنا شروع کر دیا کہ وہ ہماری ہی وجہ سے وہ میرے ساتھ اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، مگر میں نے سہولت سے معذرت کر لی۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مزید بولنا شروع کر دیا۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ آئے ہیں جو عورتوں کو شہر سے لے جا کر نوکری دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے تو کان ہی کھڑے ہو گئے، مگر میں کچھ نہ بولا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی بیٹی نے بھی شہر میں نوکری کرنے کے لیے درخواست جمع کروائی ہے۔ اس کی بیٹی میٹرک پاس تھی۔ یہ بات بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت فخر تھا اور اسی فخر نے مجھے اس سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ کر اس تانگے سے اتر گیا۔ ایک پل کے لیے میرا جیب چاہا کہ میں اسے انکار کر دوں کہ وہ اپنی بیٹی کو نوکری کے لیے شہر نہ بھیجے، مگر میں کچھ نہیں بول پایا اور اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ میرے اس گروہ کے آدمیوں سے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے مجھے آگے کے سارے عمل کے بارے میں بتایا۔ چند دن تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے، مگر گاؤں کی عورتوں کو شہر میں نوکری کے لیے رضامند کرنا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ چند دن بعد میں اسی گاؤں سے رخصت ہو رہا تھا۔ اسی وقت میرے ساتھ 4 لڑکیاں تھیں جو شہر میں نوکری کرنے کی غرض سے میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ ان سب کی عمریں 20-25 سال کے لگ بھگ تھی، مگر پہلی بار جاتے ہوئے وہ لوگ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے ساتھ لے جا کر جب شہر پہنچا تو میں نے حشمت کو کال کر کے بتایا کہ میں 4 لڑکیوں کو لے کر شہر پہنچا ہوں۔ سیدھا کوٹھے پر پہنچنے کو کہا۔ میرے دل میں عجیب سی بجال بڑھتا جا رہا تھا، مگر پیسے کی چمک مجھے کوٹھے کی جانب مسلسل کھینچ رہی تھی۔ میں آج بھی یہی سوچ کر بے حد خوش ہو رہا تھا کہ میں اب اپنے گھر میں پیسے بھیج سکوں گا۔ میں نے ان لڑکیوں کو یہی بتایا کہ ہم لوگ سیدھا کام کرنے کی جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ مزید خوش ہوگی کہ شہر آتے ہی انہیں کام مل گیا، مگر وہ لوگ اسی وقت آگے نہ آنے والی حالات سے بے خبر تھی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک ٹانگے والے کی بھی لڑکی شامل تھی۔ جب میں ان 4 لڑکیوں کو لے کر کوٹھے پر پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا تھا اور کوٹھے میں جیسے دن نکل آیا تھا۔ جب ہم لوگ کوٹھے میں داخل ہوئے تو ان لڑکیوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر مجھ سے کچھ نہ بولی، بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ جہاں لڑکیوں اور عورتیں نم برکھا کپڑے پہن کر گاہک مردوروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں اس کوٹھے کی مالکن کے پاس جا کر ان 4 لڑکیوں کو لے کر پہنچا تو حشمت وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ان 4 لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور آگے بڑھ کر اس نے پہلی بار میں ہی اچھی طرح
अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाश दी। इन लड़कियों की तरफ देख कर कोठे की मालकिन भी खुश होगी। वो लड़कियां घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वो लोग समझ चुकी थी कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और इनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर बेच दिया गया है। मैं जब कोठे की मार्केट से पैसे लेकर घबरा कर वहां से निकल रहा था तो पीछे से मुझे इन लड़कियों के चीख चुकार की आवाजें सुनाई दी थी, मगर हर रंग के नोटों की गड्डी जैसे मेरा ज़मीर बिल्कुल ही सला दिया गया था और मैं इनकी आह पुकार की कोई परवाह किए बगैर वहां से निकलता चला गया। अब मैं इसी काम में आहिस्ता आहिस्ता मचता जा रहा था और मुख्तलिफ गांवों और दरवाजों के इलाकों से कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर इसी मालकिन के हाथों फरोख कर जा चुका था। इस कोठे की मालकिन भी मुझसे बेहद खुश थी कि मैं हर बार अच्छा माल लेकर इसकी कोठे पर पहुंचता हूं। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। कोठे पर फरोख्त की गई लड़कियों की आव पुकार और अब बेचिखो पुकार का अब मुझे कोई असर नहीं होता था। मुझे अब सिर्फ पैसे से मतलब था जो अब बेतहाशा कमा रहा था। मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत नहीं करता था। मैं मुकम्मल तौर पर बेहस बन चुका था, बल्कि हर वक्त किसी नए शिकार की तलाश में ही रहने लगा था कि किस तरह से नए शिकार को फरोख्त कर पैसे खड़े कर लिए जाए। ये काम करते हुए मुझे काफी अरसा हो चुका था और अब तक मैं अपने घर में एक बार भी नहीं गया था। मैंने हशमे से गांव जाने की बात तो इसने मुझे बखुदी इजाजत दे दी और साथ ही ये भी कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार तलाश करूं, जिससे मैंने बेखैसियत से हंसकर सर हिला दिया था। मैं बहुत सालों बाद गांव की तरफ जा रहा था। वैसे तो मैं पैसे से हर महीने बाकायदगी से बेचता रहता था। शहर से गांव पहुंचा तो बीवी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मैं भी इनके दरमियान जाकर खुश था। मेरे बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके थे और घर की हालत देखकर मैं बेहद खुश था। घर में रंगो रोगन हो चुका था और अब घर में जेरे इस्तेमाल कई सामान भी बदल चुका था और ये सब पैसों की बदौलत था जो मैं शहर जाकर भेज रहा था। वरना एक वक्त भी ये भी था जब हमें खाने के लिए लाले पड़े हुए थे और कोई पूछने वाला नहीं था। मेरा बेटा भी जवानी की दलेर पर कदम रख चुका था। इसने भी मेरे साथ शहर चलकर काम करने की जिद की, मगर मैंने इसे डांट कर खामोश करवा दिया। इसी सिलसिले में मेरी नजर अपनी बीवी की बहन पर पड़ी जो बचपन से हमारे साथ रह रही थी। इसने काफी काट काट निकाल लिया था। मैंने इसकी तरफ बगौर देखा तो वो मुझे पहले से मुकाबले बड़ी महसूस हुई। मेरी बीवी के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और इसकी ये बहन शुरू से ही हमारे साथ रहती थी, मगर इसका दिमाग कुछ हद तक कमजोर था। इसके अंदर बहुत बचपना था। इसका दिमाग इसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इसी वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमजोर थी। इसे देखते ही मेरे जहन में एक धमाका हुआ, मगर मैंने इसको नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन मैं गाँव में रहा और अब मेरे पास पैसे खत्म होने लगे थे। वो कहते हैं ना कि हराम के पैसों में बरकत नहीं होती, वही सब मेरे साथ हुआ था। अब मुझे जल्द से जल्द नया शिकार तलाश करना था और ये सब पैसे आसान शिकार मुझे और अपनी साली की सूरत में नजर आ रहा था। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई पहली नजर में देखकर बता नहीं सकता था कि वो दिमागी तौर पर कमजोर है, मगर मेरा शैतानी दिमाग इस पर सोचना शुरू कर दिया। वो कई सालों से हम पर बोझ बनी हुई थी। पहले घर के खर्चे कम थे कि मैंने मजीद इसका खर्चा भी उठाया हुआ था, तो मैंने अपने दिल में फैसला करते हुए बीवी से बात करने का फैसला किया। मेरे लिए अपनी बीवी को शीशे में उतार नाबे हाथ आसान काम था, क्योंकि वो आम से घरेलू औरत थी। इससे बाहर की दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं थी। मैंने इससे कहा कि शहर में इसकी बहन के इलाज बड़े बड़े दिमागी अस्पताल मौजूद है, जहाँ बहुत से अच्छे और काबिल डॉक्टर ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही ये मैंने झूठ भी कहा कि मैंने कई लोगों को इन अस्पताल से ठीक होते हुए देखा है। ये सुनकर मेरी बीवी सोच में पड़ गई, क्योंकि ये अक्सर अपनी बहन को लेकर सोच में पड़ेगी। इसकी बहन जवान हो गई थी और इसकी दिमागी कमजोरी के लिए रिश्ते के मामलात में रुकावट थी। मैंने साथ में इससे भी ये भी कहा कि इसकी बहन थोड़ा बहुत शहर में घूमेगी तो क्या पता इसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ जाए। और मेरी बीवी ने सोचे समझे मुझ पर अंधा एतमाद करते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर राजी होगी। ये काम इस कदर आसान साबित हो गया, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चंद दिन बाद मैंने अपनी साली को अपने साथ ले जाकर मेरी बीवी अपनी बहन को जाते देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इसने अपनी बहन को लाद की तरह पाला था। बचपन से ही वो इसकी एक माँ की तरह देखभाल कर रही थी और कभी कभी तो मेरी बीवी अपने बच्चों से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। इसकी हर सूरत में इसके बोलने से पहले पूरी कर दिया करती थी। अगर इसे जरा सी भी भनक लग जाती कि मैं इसकी बहन को बेचने के लिए शहर ले जा रहा हूँ, तो वो मुझे कभी अपनी बहन को मेरे हवाले ना करती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया
बस में बैठकर रास्ते भर वो खेत कलियां देखती हुई रही और साथ ही साथ मुझसे बेतहाशा सवालात भी करती रही, मगर मैं इसके किसी भी सवालात को कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसके सवालात मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे और मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता था। बस मैं ये चाहता था कि मेरी साली किसी भी तरह से हमारे जिंदगी से दूर चली जाए और मेरी इस मुसीबत से जान छूटे। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस से उतरकर मैंने इसे हशमत के हवाले कर दिया। इसने मेरे साथ एक लड़की को बेचने के लिए लाया गया हूँ और वो मेरी शक्ल देखने लगा। जब इसने मजीद बताया कि वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है तो इसने मुझे ये काम करने से मना किया, मगर इस वक्त मुझ पर पैसे का बूझ सवार था। तो हशमत ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों ने इसे ले जाकर कोठे की जान रवाना हो गए। कोठे पर बेचकर जब मैंने इस कोठे की मालकिन के सामने अपनी साली को पेश किया तो वो भी इसकी खूबसूरती देखकर मुतासर बताया कि ये दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है। तो इसके माथे पर बल पड़ गए। इसने मेरी साली को खरीदने से इनकार कर दिया। मैंने कोठे की मालकिन से बहुत मिन्नत समाजित की। आखिरकार इस बात पर राजी होगी कि वो इसे यहाँ कुछ दिन रख कर देखेगी, इसके बाद वो मुझे पैसे अदा करेगी। इस बात पर मैंने भी हामी भर ली और अपनी साली को कोठे की मालकिन के हवाले कर दिया। मुझे अब वापस जाता देखकर इसने मेरे साथ जाने की जिद की और बुलंद आवाज से रोने लगी। तो मालकिन ने भी इसे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने इसे छोड़कर वहां से निकल गया। हशमत के साथ इसके घर ही आ गया। अब अगला मरहला अपनी बीवी को इस बात से आगाह करना था कि इसकी बहन गुम हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद भी नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बीवी को फोन करके बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर सवारी ढूंढने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से इसकी बहन न जाने कहां चलेगी और जब मैं इसको ढूंढ रहा था तो ये सुनकर मेरे घर में सफर मातम बिछ गया और रोना धोना शुरू हो गया। ये खबर सुनकर मेरे घर में जैसे सब लोग पागल हो गए थे। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, यह कोई झूठी बात हरगिज नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने इस बात से इसे ढूंढने का वादा करके फोन बंद कर दिया। अपनी बीवी से इसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फोन बंद कर दिया और इस सुकून से सोने के लिए लेट गया। मगर वहां जैसे ही मेरी बीवी को एक पल के लिए मुझ पर चैन नसीब हो रहा था, वो बुरी तरह से अपनी बहन के लिए तड़प रही थी और मैं अपने हाथों से सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से हर 2 मिनट बाद फोन आते रहे और मैं मेरी साली से तंग आ गया था और मैं ऐसे यही कह रहा था कि मैं इसे ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, मगर वो इन्हें नहीं मिल रही। लेकिन घर से फोन आने बंद नहीं हो रहे थे। मैंने इसका हल निकाल लिया था। मैंने घर वालों के फोन उठाना बंद कर दिए। 2 दिन इसी इंतजार में गुजार के कि कोठे की मालकिन मुझे खुद फोन करके मुझे पैसे देने के लिए बुलाएगी, मगर जब इसका फोन नहीं आया तो मैंने खुद को कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी और हशमत को ले जाकर मैंने कोठे की जानब रवाना हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी साली ने ऐसी कोई हरकत ना कर दी हो जिससे वो गुस्से में आ जाए और मुझे मेरे पैसे देने से इनकार कर दे। इसलिए मैं जल्द अपने पैसे खड़े करने चाहता था। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा तो वहां वो मुझे सब कुछ देकर घबरा गया। मैं हैरान होता हुआ आगे बढ़ा तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी और भारी कदमों से वहीं खड़ा रह गया था। मुझ में अपनी जगह से हिलने की ताकत भी बाकी ना रह गई थी और मैं फटी फटी नजरों से सामने का मंजर देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा था। मैं इसे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया था। मेरे बेटे से होते हुए मेरी नजर सामने सोफे पर पड़ गई तो मेरी साली के साथ मेरी बीवी भी सोफे पर बैठी हुई थी। तभी ये मंजर देखकर मेरे कदमों से जान ही निकल गई कि इसके पास कई पुलिस वाले भी खड़े हुए थे और साथ ही मेरी बीवी के मामू भी खड़े थे। मेरी बीवी के दूर दरार के मामू यहाँ शहर में ही वकील के फराइज के सरंजाम दे रहे थे। मैं अब सब तरफ से गिर चुका था। मेरी बीवी और बेटी आंखों में मेरे लिए नफरत थी और मैं सर नफरत भी थी, जिसकी लापरवाह में लापरवाह था और मैं सर झुकाए मुजरम की तरह खड़ा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर इन लोगों की जानब देख सकूं। 2 दिन बाद मेरी बीवी और बेटा मुझे मुसलसल फोन करते रहे। मैं इनके फोन का जवाब नहीं दे रहा था और इस वक्त को पछताने लगा था कि क्यों इन लोगों का फोन का जवाब नहीं दे रहा था। कम से कम आज मुझे अपने गाँव वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं बस नजरें झुकाए हुए था। मैं अपनी जगह खड़ा था। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे सुर्ख आंखों से घूर रहा था और मेरी बीवी सामने बैठी मुझे शिकवा निगाहों से देख रही थी। और वहाँ सब कुछ मेरी साली ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और वहाँ सबको सब कुछ बता दिया कि मैंने ही वहाँ इसे ला कर छोड़ा है। वजह आज मैंने सबकी नजरों में गिर चुका था। कोठे के मालकन ने सारी बातें बता चुकी थी। न जाने कितनी ही लड़कियों को मैं वहाँ धोखे से ला कर कोठे पर बेच चुका था। मेरी बीवी के मामू ने मुझे पुलिस के हवाले किया। कितनी ही लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थी।
इन लड़कियों की बददुआओं ने कभी चैन और सुकून नहीं लेने दिया गया था। ये बात मुझे हर वक्त बेचैन रखती थी। जेल से छुड़ने के बाद मैंने कई दिनों तक अपने घर में जाने की हिम्मत ना कर सका और आखिरकार जब मैंने अपने घर में जाने की हिम्मत की तो मुझे किसी से नजर मिलाने की हिम्मत न रही, तो दिल जैसे बंद होने लगा। मैं घर में दाखिल हुआ तो सबसे अपने किए की माफी मांगी, मगर कोई भी मेरी बात सुनने पर राजी नहीं था। मैंने सबको बेहद यकीन दिलाया कि मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी कोई बात नहीं मानी। दौराने ही मेरे बच्चे मुझे अजनबी नजरों से घूर रहे थे। मैं अपने ही घर में अजनबियों की मनंद रहा था। इसके बाद मैं दोबारा शहर आ गया और आज तक पलट कर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सजा लिखी हुई थी। तुर्की तक के अगले दिन तलाक लेगी। निकाह के बाद सारी रात जुबैद इज्जत का पहाड़ तोड़े गए। सुबह जब होश आए तो कमरे में एक लिफाफा पड़ा देखा। थरथराते हाथों से इसने वो लिफाफा खोला तो अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसे देखते ही जोबिया के कदमों तले से जमीन निकल गई। आज की आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।